ओम साई राम जय साई राम मो हरप्रिया समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। एबे मु आसी घरे पहुँची सारी आपण मानक सुंदर अनुभूति सब इत्ते बाबांकर साउंटुची अनुभूति आपण मान तो सब देखी मु तो छकी छकी वीडियो देइथिली कारण जेहेतु बहुत दूर मु जाइछि एकाटिया घर मोर छोट पुओ को माने सांगे नहीं नथिले ताको घरे छाड़ी जाइथिली जहाले टिके भय रहिबो कारण बाहर जगह आपण माने जानते खाली जोठी के घर जीवु तो परे फॉलो करेंगे लोक आउ कैमेरा भी किसी किसी करें तेणुक मो बाबा ऊपर मोर भरोसा अच्छी महाप्रभु ऊपर भी मोर भरोसा अच्छी जेहेतु मुझे जाइए केते बाट विश्वास करेंगे ता भीतर ट्रेन भी केतेबेले 2-3 घंटा आगे पकई दूची पुणी पछक भी नहीं आसूची एमती भी आउरी टिके लेट हो जाऊँगी आसवा जावा समस्ते भी जो मैंने ट्रेन सफर कर मैंने समस्ते जानते निश्चित किसी ना कि डेरी होता है ट्रेन रे सेमती भितर 10 दिन पलैगला शिरडी रे तापर मुझे पहुँची सारी आ 10 दिन भितर 10टा अनुभूति भी सेमती ता भितर बहुत खुशी भी करी आउ बाबा जिते बड़े नहीं था दुख सुख सबकि आमर थाए तथापि आमको शक्ति दे था सहवा को जेहेतु आम ओडिया बहुत ओडिया जाई थांती ता भितर आम रिलेटिव भी सब साथी जाइछन्ति से भी अनुभूति कही देखिए आपण मैंने निश्चित देखी सारी मुझे छाड़ी कारण मुझे घो घो शोष भितर अनुभूति नवा को इच्छा करू न थाए तथापि से अप्रोच कले जे आम खंडोबारे अच्छु जदि पदे न कहबू शिरडी अच्छु जदि पदे न कहबू आम जीवन सार्थक हेनी आउ आपण मैंने जानते समस्त जीवन में किसी ना कि अनुभूति घटी सी तो तांकर व्यक्तिगत अनुभूति कही कि मोर तो अनुभूति सब बेले निरा थाए आपणार लगी थाए आपण मानक निश्चित भल लगे इतना मु किसी क्रिटिकाल करी कहनी कि मनरू तैयारी करी कहनी जोटा मो जीवन में सरल विश्वासी मु मूर्खटाए जहाँ मु आगे पढ़े मुझे आपण मानक अनुभूति कही थाए आधे मोर बहुत भल पाइबा खुंदी होकर रही थाए मैंने समस्ते भी गृहिणी होते भर भाई मैंने मोर देखुं जो मैंने साई की भल पाती सी भी एत गुरुत्व दियंती मो कथार से जानते भौणी यही कही थाए आम भाया तो से ज्ञानी नुहे आम भाया तो पाठ पढ़ी आम भाया तो ऑफिस चाकरी करनी वर्णना तो कर आसबनी तेणुक छोट मुंडे जहाँ कहीदे सी तो आमको भल लगुच बाबा तो सेमती कुआई दिखती मु कहे आपण मैंने देखूँ गोटे गोटे लोक आपण आपण कहते आपन को मोटिवेट करने प्रति कथार आपण आसतु ना आपण खातु ना आपण बसतु ना आपण अम करूँ ना कि भितर आपणर मूल्य से किसी बुझी नथे कि आपण कहते आपण को खुशी लगे आपण कहले मत सम्मान मुझे सम्मान पाइबा योग्य अच्छी मोर मत आपण कहले आपण चिंता करूँ बाबा को जिते बड़े सत बाबा सत सत कहती कहीं आपण कहते ढुंगी तू गोटे फकीर तू गोटे पागल तू गोटे घर भंगा तू गोटा कौटू आसी रहीचु तोर अच्छी किसी अस्तित्व नहीं कि चिंता करतु आपण बाबा केवे शुणी नथिबे एते कि जो मैंने बेसी आपण शुणी था हुए तो सी भल हो पारती कि गोटे गोटे लोक अच्छा आपणर मूल्य किसी बुझी नथिबे खाली आपण कही चलते किंतु मु सब आपण कहनी कारण मु तो कही मोर सब हृदय मु अनुभूति कही थाए ता भीतर मुथी गांधी आड़ू साड़ू एम सेमती कहनी अनुभूति एते बाबांकर अच्छी एमती एते कहले भी एते वीडियो लंबा हो तथापि आपण जो अपेक्षा करिसेंती दीदी शिरडी जाइथिले आ शिरडी माटी जो अनुभूति से सबुठू नियारा ता भीतर लाज भी माड़बनी कारण ये अनुभूति लाज अच्छी पुणी लाज भी ताकू भाविले लाज न भाविले लाज ना कहीं कहले मो बाबांकर जिते बड़े पहुँची तो गली से छाड़ केमी ट्रेन रे गली केमी होटेल पाइली सेगुरा तो अनुभूति जीवन लंगर हो भिड़टा अनुभूति माने मो बाबांकर गोटे दयना हार प्राप्ति होबार मोर भारी इच्छा थिला जे बाबा जो शोचते जो बेड रे बेले बेले देखिए जमी आम महाप्रभु पाखे साण मेला सका होता है जाकि प्रभु पाखे पहुँची जाता बेले बेले बाउंश पकई देता नना मैंने या आगे पंडा मैंने आम टिके टिकी टाकी टिकी टाकी एमती टिके देखा जाते महाप्रभु तीन ठाकुर
ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବେଳେବେଳେ ବାରିକେଟ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କର ବେଡ଼ ଛୁଇଁ ହେଇନି କି ପାଦ ବି ଛୁଇଁ ହେଇନି, ଏମିତି ଆମେ ଟେକି ହେଇକି ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଇଯାଏ, ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣିଷ 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ସେ ଟେକି ହେଲେ ବି ହାତ ପାଇବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଅବସୋଷ ଥାଏ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଇନଥିଲି, କାରଣ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲା, ତାପରେ ବର୍ଷିଖିଆ, ତାପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେ କହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ୁଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟା ହାଣ୍ଡି ବେଲେ ପିଣ୍ଡ କହନ୍ତି, ଆଉ ଏକା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଯାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ମୋର ଭାରି ଅବଶୋଷ ରହିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଶୀତଦିନ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଯିବି। ଶୀତଦିନେ ଏମିତି କମଳ ଫମଳ ବୋହିକି ନେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ସେ ହୋଟେଲରେ ସେ ଛାଡ଼, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ଟା ତ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଥାଏ ନା। ସକାଳ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ଏତେ ବାଟରୁ, ତେଣୁ ରୁମ୍ରେ ପୁଅ ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଯାଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ଅବଶୋଷ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କର ହାରଟିଏ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିବି। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2008ରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ହାର ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ମୁଁ ଚଢ଼ି ପକାଇଥିଲି, କାହା ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇଟା, ଆଉ ତାକୁ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଗୁରୁସ୍ଥାନରୁ ପାଇଥିଲି ସେ ହାର, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବେଡ଼ ଉପରୁ ସବୁବେଳେ ମନ ହୋଇଥାଏ, ବାବା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟିଏ କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ହାରଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛି, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ତ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ସେଜରେ ପାରିକିରି ଶୋଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼ ଦିହରେ ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ମୋର ଭାରି ପ୍ରାପ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମର ଅନ୍ତରର କଥା, ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣାଇନି। ମୋର କ'ଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି, ବାବାଙ୍କୁ କ'ଣ ମାଗିଲି, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ମୁଁ କାହାକୁ ଏମିତି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବି ମୁଁ କହେନି, ଆଉ ମୋ ରିଲେଟିଭ୍ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି କହେନି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲି, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଲାପ ନଥିଲା, ଏବେ ଆଲାପ ହେଲାଣି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲଗେଇକିରି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ଧୀରେ ଏମିତି ଲଗେଇ ଦେଇକିରି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ସେଠୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ନେଇକିରି କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲେଡ଼ିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, 2 ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ କହିଲି, ବାବା ଟିକେ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତେନି, ଆପଣ ଯଦି ବାଛିକି ଦେବେ ମୁଁ ନେବି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିପାରିବି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ମାନେ, ଆଉ ସେଠି ତ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି ମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛ ଠିକ୍, ପହଞ୍ଚୁଛ ଠିକ୍, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ଚେୟାର, ଏସି ଫେସି, ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ତେଣୁକରି ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପତେଇ ଟିକେ ମାଗିଛି, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଛି, ତା ଭିତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲେଡ଼ିଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଘୋଷାରିକିରି ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ବିହେଭ୍ ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଥାଉ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୀରେ କହିକିରି ଯାଅ ଚାଲ ଚାଲ ଏମିତି କହିକିରି ବିଦା କରିଦେଉଛି। ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ ଟେକି ହେଇକିରି ମୁଁ ଏମିତି ମାଗୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ମୋ ଖୁଆକୁ ଭିଟିକି ନେଇ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଗଲା, ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥାଏ, ବୁଲିକି ପଛକୁ ଅନଉଥାଏ, ବାବା ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଦେଲେନି, ଏମିତି କହୁଥାଏ, ବାବା ମୋତେ ଦେଲେନି, ଏଡ଼େ ରଙ୍କୁଣି, ଏତେ ଫୁଲ ବାବାଙ୍କର ଗଦା ହେଉଛି, ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଏଡ଼େ ରଙ୍କୁଣି, ବାବା ଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲାନି ଫୁଲ, ଏମିତି କହିକି, ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି, କଟି ଏମିତି ରଙ୍କୁଣିଟାକୁ ଡ୍ୟୁଟି କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମାଗିଥିଲେ ବା ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବାଟରୁ ଆଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଲୋକ, ବାବା ଇଏ ମୋତେ ତଡ଼ିକିରି ବିଦା କରିଦେଉଛି, ଇଏ ମୋତେ ଦେଉନି, ଏମିତି ମୁଁ ସେଇଠୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଥାଏ। ସେ କେଉଁ ବୁଝିପାରିବ ଯେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଉଥାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ରଙ୍କୁଣିଟା ମୋତେ ଏମିତି ଖୁଆକୁ ଭିଡ଼ିକି ବିଦା କରିଦେଉଛି, ମୋତେ ଦେଉନି, ଗଲା ପଳେଇଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବି ସକାଳକୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ତ 2 ଥର ଆମେ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲାଇନ୍ରେ ରହିକି କଷ୍ଟ କରି 2 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ, 4 ଦିନ 8 ଥର ଦର୍ଶନ କରିଛୁ ବାବାଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, 5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବି 2 ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ, ସେଟା ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ଗଲେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କ୍ଲିଅର, ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ଥରେ ଗଲେ ମୋତେ କହିବେ, ମେସେଜ୍ କରିବେ ମିଛ କହୁଛି କି କ'ଣ। ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ବି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ବାହାରିଯିବ, କିଛି ନାହିଁ ବାବାଙ୍କର କେମିତି ଭିଡ଼, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ। ତାପରେ ଦିନ ଗଲି ଯେତେବେଳେ, ବାବା ତ ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନରେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ମୋଟା ହେଇକି କଳା ହେଇକି ଯେଉଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ମୋତେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲା, ମୁଁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ବାବା ତାକୁ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାପର ଦିନ
ଯେତେବେଳେ ବାବା ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ମାଗିବି, ମୋତେ ତ ଘୋଷାରିକି ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମନରେ ରଖିଛି ପୁଣି କାହିଁ ଘୋଷାରିବ, ମୁଁ କାହିଁ ମାଗିବି, ଏତ କଥା ହେବ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କଲି, ମନେ ମନେ ଖାଲି କହିଛି କିନ୍ତୁ ବୋଲେ ବାବା କାଲି ଦେଲିନି ଆଜି ଟିକେ ଦେବ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗି କରିନି ହାତ ଟେକିକିରି। କାହିଁ ହାତ ଟେକିବି, ପୁଣି ଘୋଷାରିବ, ମୋର କ'ଣ ମିଳିବ। ପଛରେ ମୋ ସବୁ ମୋର ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା, ସେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ମୋ ବାବୁ ପାଟି କରିବ, ମୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ଆଉ ମାଗୁନି। ତାପରେ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଖାଲି ଏମିତି ନମସ୍କାର ହେଉଛି, ଟିକେ ତ ଅନେଇଦେବା, ଟିକେ ପଳାଉଥିବ, ପୁଣି ଟିକେ ଅନଉଥିବ, ପଳାଉଥିବ, ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଇଚ୍ଛା ହୋଇନି ଆସିବାକୁ। ତାପରେ ମନେ ମନେ କହିଲି ବାବା ବାବା ହଁ ନଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏତିକି, ହଉ ନଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ବେଳକୁ ବାବାଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ ହେଇକା ହେଉଥାଏ, ଲୋକ ତ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଠେଲା ଫେଲାରେ, ସାଇଡ଼୍ ହେଇକା ଯାଉଥାଏ, ବାବାଙ୍କର ମୁହଁଟା ଲୁଚି ଲୁଚିକା ମୋତେ ଯାଉଥାଏ, ବାବାଙ୍କର ପିଠି ଆସିଯାଉଥାଏ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୁଆ ଆସିଯାଉଥାଏ, ଟିକେ ଯାଉଥାଏ ଟିକେ ଅନଉଥାଏ, ଟିକେ ଯାଉଥାଏ ଟିକେ ଅନଉଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବାବାଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ବେଡ଼୍ ଉପରେ ଏମିତି ଦାନ କରୁଛି ତ ବାବାଙ୍କୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେ ଲମ୍ବା ହାରଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କିନି ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ ଏତେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଏତେ ତୁଳସୀ, ତା ଦେହରେ ଏତେ କୁସୁମ ସବୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି, ସେ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେମିତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାର ପଡ଼ୁଛି ନାକଚଣା ଏତେ ବଡ଼, ଏତେ ଓଜନ ସେ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତ ଯେହେତୁ 10 ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇବି, କାରଣ ମୁଁ ଘରକୁ ତାକୁ ବୋହିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ କହିଲି କମ୍ ସେ କମ୍ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ, ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥିଲି, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ କହିପାରିନଥିଲି ରୁମ୍ରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଲାପ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ଗୋଲାପ ପୁରା ନେଥି ହେଇଥିଲା ଏଠି, ବଡ଼ ହାରଟା, ଓଜନ ହାରଟାଏ। ବାବାଙ୍କ ବେଡ଼୍ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଗୋଲାପ ସବୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଧ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି, ଝଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମୁଁ ବୋହିକିରି ଆଣିଛି ମୋ ଲଗେଜରେ, ଆଉ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଦୟାଣା ହାର, କୃପା ହାର, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲି ମୋତେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମୋ ବାବା ମୋ ପାଖରେ ମିଳିଗଲେ, ବୋଲ ସାଇନାଥ ମହାରାଜ ଯେ ସତରେ ବାବା ମନ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କାରଣ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବାବାଙ୍କ ହାର ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ଏତେ ଗେଲ କରିଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ବଡ଼ ହାରଟାଏ। ଆଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିବେ, ଗୋଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଧ ବ୍ୟାଗ୍ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ରଖିଛି ଏଠି, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଝଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଏତେ ଗୋଲାପ ମାନେ ଖୁନ୍ଦା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, କିଛି ନହେଲେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ମୋ ବାବାଙ୍କର ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, ବାବାଙ୍କ ବିଛଣାରୁ ଲାଗିକିରି କେତେ କିଲୋମିଟର ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, 1600, 1700 କି 1800 କ'ଣ ହେବ ହିସାବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ଅଧ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଛି, ତାମାନେ କେତେ ଓଜନ। ମୋତେ ବାବୁ କହିଲେ ଆକୁ ନେବୁ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ବାବାଙ୍କର ମର୍ଜି, କେମିତି ନେବି, ବାବାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବାବା ଯିବେ ଯେମିତି ଯିବେ। ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବେ ଲଗେଜରେ କେତେ କଥା ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନେଇଥିବେ, ଡ୍ରେସ୍, ତା ଦେହରେ ଶାଢ଼ୀ, ତା ଦେହରେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅଛି, ସେ ପୁଣି 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ ଅଧିକା, ଏମାନଙ୍କର ତ ଅଛି। ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ, ଆମେ ଟିକେ ତୁମ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନିଅ, ମୁଁ ମନା ତ କରିବିନି, କାରଣ ବାବା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନା କରିବି। ସେ ଭାଉଜ ଜଣେ ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ ଯେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଧରିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବି, ଫଟୋ ଟିକେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇବି, କାରଣ ସବୁ ମିଳିବ ବାବାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦୟାଣା ହାର। ଯିଏ ଭକ୍ତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପାଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦାନ କରିଦେଲେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୟଣା, ଆମର ସେ କାପାସିଟି ନାହିଁ। କାରଣ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କି ନାରୀ, ମୋ ବାବୁ ଯଦି ଦାନ କରିବେ ତ ସେ ତ ପରର କଥା, ମୁଁ ତ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଖାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆମେ ନେଇକି ଯାଉ, ଏତେ ବଡ଼ ହାର, ଏତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ବାବା ତାଙ୍କ ମନରେ କୃପା କରିଛନ୍ତି, ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହାରଟା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କାଖେଇକିରି ମୋ ମାନେ ଓନି ଧିଏରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ତାକୁ ଏମିତି ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ପୁରା ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁସ୍ଥାନ କତିରେ ମୁଁ ବୁଲୁଥାଏ, ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ କାଖାଏ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋର ପିଲାକୁ କାଖାଏ, ସେମିତି ମୁଁ କାଖେଇକି ବୁଲୁଥାଏ। ବାବା କହୁଥିବେ ଓଃ କି ଖୁସିରେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ କାଖେଇଛି,
ସତରେ ନା। ଆଉ ମା' ପଣତ ତଳେ ଯିଏ ଥରେ ଶୋଇଛି, ମା' ପଣତ ତଳେ ଯିଏ ଥରେ ମୁହଁ ମଣତ କାନିରେ ଯିଏ ଥରେ ମୁହଁ ପୋଛିଛି ନା, ତା'ର ବାସ୍ନା କୌଣସି ବାହାର ବାସ୍ନା ଦେଇପାରିବନି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ଯେମିତି ମୁଁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମାନେ ବାବା ତ ଦିନମାନ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ଫୁଲ ଆକାରରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଥାଏ, ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଥାଏ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଦେଲେ, କହୁ କହୁ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଁ କହିବି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା। ଆଜି ଏତିକି ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିରିଡ଼ି, ଆପଣ ଆଗ ମନ ଭରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନା ପୁଣି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡକେଇବେ। ସେମିତି କହିହେବନି 2 ମାସରେ ଟିକେଟ୍ କରିତେ ପୁଣି 3-4 ମାସରେ ପୁଣି ବି ଟିକେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଖାଲି ମଜାକରେ କହିଦେଲି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ ପଡ଼ୁଛି ଜୁନ୍ରେ, ଏମାନେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବାବା? ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କହିଦେଇଥିଲି, ବାବା ସତରେ କ'ଣ ଆଉ ଯିବି ମୁଁ? ଆଉ ନେବ ମୋତେ? ମଜାକରେ ଚାଲିଗଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 10 ଦିନର ସାଲାରୀ ତ 20,000 ଲସ୍। ଟିକେଟ୍ ଖାଇବା ଇଏ ବି 20-25,000, ଏମିତିକି 45,000 ପାଖାପାଖି। 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା, କାରଣ ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ତ ଯାଉଛୁ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ, ଅଲଗା ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଭାଉଜ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏତ ଚାକିରି ନଥିବ। ଆମର ଯେହେତୁ ବାବୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ବାବାଙ୍କର ତ ସବୁ ଦୟା, ବାବା କେଉଁ ବାଟେ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଉ ବାବା ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିବେ। ଏତେ ଦିନ ତ ଛୁଟି ଆଗରୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଛୁଟି ନଥିଲା। ତଥାପି ଘରର ଏମିତି ବୁଝାମଣା ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ମୋତେ ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବାବା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନର ସାଲାରୀଟା ଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ କହିବେ ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନା। ସେଠି କେବେ ଖାଇବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ମିଳିବନି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରସାଦ ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବେ, ବାବାଙ୍କର ଫ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ କାଟିକିରି କାଉଣ୍ଟରରେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଅଟୋରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାବାଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଅଛି ବୋଲି। ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 3-4 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ପ୍ରସାଦ। ଦ୍ୱାରାବତୀରେ ଧର ଆପଣ ରହିଲେ, 1/2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ହୋଟେଲ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରୁମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ, ନହେଲେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ? ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଭାତ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆମର ତରକାରୀ ଶାଗ ରୋଷେଇଟା ଅଲଗା ନିଆରା, ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଖାଲି ଏମିତି ବହୁତ କୋଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା, ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ତେଣୁକରି ଖାଲି ଏଇଟା ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତଥାପି ବାବାଙ୍କର କୃପାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ତାପରେ ଏତେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି କହିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଦେଖିବେ, ଆଉ ମିସ୍ କରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିଦି ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି ସତ କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ କରିବେନି। କାରଣ ବାବାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ କେବେ ମୁଁ କଢ଼ି ତୋଳି ଆଣେନି। ଆପରେ ଏ ହାର ପାଇଲା ପରେ, ଦୟଣାମାଳ ପାଇଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିରେ କହିବି, ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ରହୁଛି, ସାଇରାମ।